Okay, Principal of the college, Professor Dr. Aisen Manjipurikal, members of the faculty, teachers attending this program. Actually, program is conducted in collaboration with the Kerala State Higher Education Council also. It is an ACT-sponsored program, and Council is very privileged to collaborate with this college, which has already emerged as a major seat of learning in this part of the country. Thanks to the visionary steps taken by the founding fathers of this institution. So I have several memories. I visited this college on several occasions. And with regard to our topic, that is implementation of 4-year undergraduate program, this is actually the reform that we are undertaking after a gap of nearly 12 years in the state universities. It was in 2009-10 that a major reform of our undergraduate curriculum was carried out in the affiliating universities. In 2009, we initiated it in Mahatma Gandhi University, Kannur University and Calicut University. It was only in 2010-11 that Kerala University initiated the same process. There also, the genesis of this reform, that reform was contained in the report brought out by the then council, and the chairman of the committee was Professor M. Vijayan of the Indian Institute of Science, Bangalore. And that committee report actually paved the way for the implementation of credit semester system with a fair degree of success, especially in Mahatma Gandhi University, because Mahatma Gandhi University has got a checkered history of leading the curriculum reforms in the state. And actually, after that, the university system also undergone several transformations, especially the modernization of the university system, particularly the examination system. So modernization and computerization of our university started along with the curriculum reform in 2009 and 10. So after 10 or 12 years, we are again on the threshold of another major reform, which is mandated by nationally stipulated laws. At the same time, there are several factors. We have the global scenario, especially after the COVID pandemic in higher education, and also the major changes in the national level. We call it as the NEP 2020. Similarly, you have the reality in the state. So you have global factors, you have national compulsions, and you have state-specific factors. All these factors together actually create the conditions or the stipulations for the implementation of the 4-year undergraduate program, especially from 24-25 academic year. As of now, in India, 105 universities, they have already started implementing the 4-year undergraduate program. 105 universities in India, they have started this. And even in Kerala, the Karyavatam campus of the Kerala University, they have started this 4-year program on a pilot basis in International Relations, Political Science and Economics. That is the name of the program they have started. But other universities, say affiliating universities,
they are in the process of changing over to this 4-year undergraduate program from the next academic year. So you have several factors at the international level, especially the revolution that is taking place in technology. We speak of Industry 4.0, tremendous transformation in technology, in digital science, that is actually fueling economic development all over the world. Today, what is important for faster economic development is your knowledge base, your investment, your capital in knowledge industry. This is taking place in a big way in several developed countries, and India is also influenced by this factor. At the national level, after a long period, we had a new education policy. We call it as NEP 2020. So, when the government of India published this document as a draft document, there was discussion all over the country. In that also, Kerala was leading the country. The Higher Education Council appointed a committee under the chairmanship of Professor Prabhat Patnaik, Professor Jawaharlal Nehru University, how to negotiate, how to engage with the national policy. The report is on the public domain. It is in the website of the council. It clearly articulates the state position vis-a-vis the national policy. We are totally against the regressive policies of the central government with regard to higher education. This is evident, and we have several points detailed in that report. Similarly, based on that NEP, UGC is actually publishing regulations every week. Whether you give feedback or not, after 1 month time it will become a regulation. So you have a plethora of UGC regulation emanating from the NEP, based on NEP. These are laws that govern higher education in this country. You cannot escape from the UGC regulations because it actually set the national framework for several important aspects of higher education, especially the course and credit structure, which is the major determinant of course recognition and equivalence. So you have every reason to follow the nationally mandated course or curriculum framework that is put forward by the UGC. And in this background, when the new government came to power in 2021, it appointed 3 commissions. So the first commission was called the Higher Education Reforms Commission, headed by Professor Shyam Menon. Shyam Menon was the 2-time Vice Chancellor of Ambedkar University, New Delhi. An old student of Maharajas College. And the second commission was for reforming the statutes, university laws. And that commission was headed by the former Vice Chancellor of New Arts, Professor J. Kumar. And finally, the third commission concentrated on reforming the examination system in universities. It was headed by the Vice Chancellor, the present Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Dr. C.T. Aravinda Kumar. So you have the national documents, you have the state reports on various aspects of higher education. And there are 10 chapters for Shyam Menon report. All these 3 reports are in the website of the council. And among the 10 chapters, 1 chapter is devoted for curriculum reforms. It was the recommendations of Shyam Menon Commission report
that the government of Kerala constituted another committee headed by Dr. Suresh Das, then Vice President of the Kerala State Council for Science, Technology and Environment. He is a noted scientist. And it's a 39-member committee. And the committee submitted its report in May 2023. That again is on the public domain today. So the genesis of the 4-year undergraduate program curriculum can be traced to the report by the Kerala State Higher Education Curriculum Committee headed by Dr. Suresh Das. It has several features. It is not a document copying or following the NEP. Kerala is not implementing the NEP. It is different because there are several recommendations in the higher education domain with regard to the reform of our system. These are not accepted by Kerala. So the best example is, you have to dismantle the affiliating system. That is one of the major recommendations of NEP. The state government is not in favor of that. We are actually beneficiary of the affiliating system in this country. There are several factors which has created this new system. It may have limitations, but it resulted in imparting quality higher education to several sections of our society. So affiliating system, though it has several limitations, it will continue to work in this part of the state. Similarly, we are not for granting autonomy for all higher education institutions because that will create academic chaos in the state. So these are some of the major points of difference. And coming to the 4-year undergraduate program that is proposed for liberal arts stream, we are not allowing exit in the first year. The national policy speaks of exit in the first year, exit in the second year. You have a chance for exit in the first year, you will get a certificate. If it is in the second year, students will be given a diploma. Actually, this is squarely dealt with in the report of Prabhat Patnaik. It is actually to create a manpower for the corporates for their low-paid jobs. നമ്മളിപ്പം നാട്ടിൽ കാണുമല്ലോ, സ്വിഗ്ഗി അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിൻ്റെ കെട്ടുകളുമായിട്ട് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ, അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാനും മൊബൈൽ ആപ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും അറിഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെ കുറച്ചുപേരെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ 1-ാം വർഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റും 2-ാം വർഷം ഡിപ്ലോമയുടെ പ്രധാന ഒരു ഉദ്ദേശം. ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് Prabhat Patnaik. So Kerala is not allowing this first year and the second year exit because it will perpetuate the old caste system. ഇതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ആരായിരിക്കും? It will be the lower income group, the privileged, underprivileged sections, the marginal sections. ആദ്യം പഠിത്തം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അത്തരം സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ്. So you will be creating an army of unemployed. They will have only this certificate or diploma in their hand, and their bargaining power in the employment market will be very low. So the state is totally against creating an army of unemployed with the help of this program. So we allow exit only in the 3rd year, and you have a 4th year. It is not a mechanical creation of 1 more year for the existing 3rd year program. നിലവിലുള്ള 3 വർഷത്തിൻ്റെ കൂടെ 1 വർഷം കൂടെ ചേർക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം അല്ല. This is an entirely new program. You are going to admit students to the 4-year program next year. അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് 4 വർഷത്തേക്കാണ്. But there are several pathways, there are several features
For example, the most important aspect of the new curriculum is the foundation components. Actually, foundation courses were there in our old curriculum. നേരത്തെയും foundation course ഉണ്ടായിരുന്നു. Earlier the criticism was that students from Kerala, they are not in a position to speak English or handle English, and their skills with regard to language is very low. So it was during that period we introduced specific textbook specifically targeted to this aspect. We have textbook for reading skill, writing skill, oral communication skill test. MG University even conducted practical examinations for oral communication skill test, similar to the practicals we carried out for science stream. So these are the earlier stages of foundation courses that we introduced. But UGC new credit framework, they speak of large sections of foundation course. Or foundation course has actually emerged as a major component of the new credit framework published by the UGC. And we are following that, and there is an impression created in the system that this will adversely affect the opportunities of some sections of our faculty. And in Kerala, we have taken a decision that all the ability enhancement courses under the foundation stream will be handled by the language teachers. Ability enhancement കോഴ്സുകൾ മുഴുവൻ കേരളത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലാംഗ്വേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെന്ന് നമ്മുടെ കരിക്കുലം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. So there is no point in creating an unfounded apprehension among the teachers that this is going to adversely affect the job security of language teachers. Language teachers, they have to reposition themselves to handle these challenges, because they may be asked to teach constitutional values, they may be asked to teach environmental issues, they may be asked to take classes on various aspects of gender justice. These are going to be part and parcel of our foundation courses. A long list is given. In fact, the council has published elaborate broad guidelines. It has classified foundation courses under 4 streams: foundation courses for science, foundation courses for social science, foundation courses for languages, foundation courses for commerce and management. So you have 4 broad divisions, and every student, if you are a science student, you have to take foundation courses from other streams also. Every student is given the freedom to take courses from other streams, and foundation courses are also mandatory. Foundation courses are mandatory. They are classified under 4 heading. There are broad guidelines for all, and council is also creating model content for foundation courses. The committee is working on that. The committee is headed by Dr. K.P. Mohanan of ISER Pune. ISER Puneile Professor Mohanan നേതൃത്വത്തിലെ കണ്ടന്റ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. So foundation courses are going to emerge as a major component of the 4-year undergraduate program. And the next important aspect of this 4-year undergraduate program is the pathways. So earlier we speak of, in our period we spoke about part 1 English, part 2 second language, part 3 main and subsidiary. When we introduced CBCSs, we introduced Common Course 1, Common Course 2. You have core, complementary, choice-based, open course. This was the limited pathway. Whether all these curricular objectives were maximized in our classroom, in our institution, in our university, our experience was mixed. It varied from college to college. It even varied from department to department. For example, in Maharajas College, you have 20 UG program.
There the chance of a student to take an open course will be the maximum. Whereas in a college with a high accreditation, they have only 4 courses. There the chance of maximizing the benefit of open course is limited. So the curricular attainment, it varies from university to university, from college to college. In the same college, it varies from department to department. Take for example the case of, I used to quote the case of one teacher in St. Thomas College, Koyancheri. They have a Hindi department. It's not a very attractive stream, but she took the entire students of her class as part of the journalism course to our media houses. ഹിന്ദിയുടെ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ജേർണലിസം ആയിരുന്നു. ആ ടീച്ചർ അവരുടെ കുട്ടികളെ 2 ആഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തെ മീഡിയ ഹൗസ് എല്ലാം സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. They learned right from collection of news to the final broadcasting of that. നമ്മളിത് സിലബസിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മീഡിയ ഹൗസിൽ കൊണ്ട് ഇത് കാണിക്കണമെന്ന്. This happened in our university, this happened in St. Thomas College, Koyancheri. It actually was the result of the ingenuity of a Hindi teacher in that department. ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു ഹിന്ദി ടീച്ചറിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ വന്നതാണ്. സർവകലാശാല എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഓപ്പൺ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്തണം. ഓപ്പൺ കോഴ്സ് നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മുടെ സാർമാർ ചോദിച്ചു. ഓപ്പൺ കോഴ്സ് നടത്തും, എങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ ഇടും, ഈ കുട്ടികൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? ആക്ച്വലി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ MG University conducted open courses for 95 courses. 95 കോഴ്സുകൾക്ക് ഓപ്പൺ കോഴ്സിന്റെ പരീക്ഷ MG സർവകലാശാല നടത്തി. So the experience was mixed. It varied from college to college. ആ മീഡിയ ഹൗസിൽ പോയ കുട്ടികളെല്ലാം പത്രപ്രവർത്തകരായി മാറുക എന്നല്ല, അതിനകത്ത് പക്ഷെ 4 പേര് അവർ ജേർണലിസം അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ കരിയറായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. You expose your students to the various possibilities. നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുക. So this is actually the experience when we started in a limited way the possibility of open courses. Today the pathways are going to be entirely different. നിങ്ങളിപ്പോൾ സൈക്കോളജിയിൽ കുട്ടികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും 40 പേര്, പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾ 8 ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമസ്റ്റർ 2 സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മേജറൊക്കെ വേണേൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് ക്രെഡിറ്റ് യു ഏൺ. 3 വർഷം ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് 133 ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. UGC പറയുന്നത് 120 ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ UGC ആണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും, UGC നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്യും. ഈ 13 ക്രെഡിറ്റ് 3 വർഷം കൊണ്ട് കൂടാൻ കാരണം 8 ക്രെഡിറ്റ് കോർ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന വിമർശനം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന UG പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് ദേശീയ ലെവലിലുള്ള നല്ല സർവകലാശാലകൾക്കും പരീക്ഷ എഴുതും പാസ്സാകുന്നു. ഇവർ കൂടുതൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നു, അവർ കോർ കുറവാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് കോഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. You have Model 1 courses where you have the language component is the highest. You have the Model 2 courses which are called vocational courses. Even in 2000 MG University designed Model 3 courses, they are called multidisciplinary courses. ഇപ്പം നമ്മൾ കാര്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്സസ് 2000-ലെ വൊക്കേഷണലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. In Kerala University region it is called restructured program. So today you are going to witness revolutionary changes in the way students are going to take their different courses. അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പരസ്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒപ്പം ലിറ്ററേച്ചറും പഠിക്കാം. ഇവിടെ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തോന്നുകയാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ കുറേ കോഴ്സ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സാധ്യത ഇവിടെ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധ്യത കുട്ടികൾ കൊടുക്കണം. സോ യു വിൽ ബി അഡ്മിറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രീം. ഇവിടെ എത്ര BA എത്ര BSc ഉണ്ട്, BCom ഉണ്ട്, അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ എ പീരീഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൻ്റെ പീരീഡ് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം 8 ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കണം, അല്ലെ
12 ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പാത്ത് വേസ് സെലക്ട് ചെയ്യും. Only thing is that they have to take 50% of credit from a particular stream to get a degree in that stream. മേജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ മേജർ വിഷയത്തിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ 133-ന്റെ 50% ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ എവിടെ നിന്നും എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേരുമില്ല, വെറുതെ ഒരു ഡിഗ്രി എന്നാണെങ്കിൽ പോലുമുള്ള സാധ്യത ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു. നമ്മുടെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, സിംഗിൾ മേജർ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ മെയിനും 2 കോംപ്ലിമെന്ററി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി വെദർ ദീസ് ഓപ്ഷൻസ്, ദീസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ദീസ് പാത്വേസ് വിൽ മെറ്റീരിയലൈസ്, that depends on the facilities that you are going to offer to your students. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത്തരം ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. വർക്ക് ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യാം. ഇക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്യാൻ ഓഫർ എ കോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡാറ്റാ സയൻസ്. മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ചേർന്ന് ചെയ്യാം. ഇക്കണോമെട്രിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ തന്നെ നാട്ടിലെ എല്ലാ കോഴ്സും വേണമെന്നില്ല. നെയ്ബറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കോഴ്സുകൾ എടുക്കാം, ഓൺലൈനിൽ കോഴ്സുകൾ എടുക്കാം. സോ ദർ ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീഡം ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു സിലക്ട് കോഴ്സസ് ഫ്രം യുവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഫ്രം ദ നെയ്ബറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഫ്രം ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ്. അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രപ്പോർഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം 133 എന്നുള്ളത് 100% എടുത്താൽ 50% മേജർ എടുക്കണം. 30% ഈസ് ആക്ച്വലി ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സസ് ആൻഡ് 20% ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. ദിസ് ഫ്രീഡം, ദിസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി ബിൽറ്റ് ഇൻ ദ വെരി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ന്യൂ കരിക്കുലം. ഇനിയും കോളേജുകൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുണ്ട്. കോളേജുകൾക്ക് കോഴ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ദേ ആർ കോൾഡ് സിഗ്നേച്ചർ കോഴ്സസ്. കോളേജുകൾ അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകളായിരിക്കും. ടീച്ചേഴ്സിന് ഓട്ടോണമി ഉണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് അവെയർ വെദർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അലവിങ് ഓൾ ദിസ്. 20% കോഴ്സുകൾ സിലബസ് കോളേജിന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാം, ടീച്ചേഴ്സിന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാം. 5 മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5ാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ഇന്റേണലായിട്ട് ആ ടീച്ചറിന് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ പരീക്ഷ ഇന്റേണലായിട്ട് നടത്താം. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഞാൻ ഐസറിൽ നിന്ന് PhD എടുത്തു, IIT നിന്ന് PhD എടുത്തു, പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഈ കോളേജ് വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ആ സ്ഥിതി മാറുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പാണ്ഡിത്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂൾ ഒരു സെമസ്റ്ററിലെ ഒരു കോഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതാണ് പുതിയ കരിക്കുലം. കരിക്കുലത്തിനനുസൃതമായി കൗൺസിൽ മോഡൽ റെഗുലേഷൻ തയ്യാറാക്കി എല്ലാ സർവകലാശാലയ്ക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ it has several features. One is foundation course, second is the pathways. Third year-le exit ഉണ്ട്, 131 ക്രെഡിറ്റ് കൊണ്ട് പുറത്തു പോകാം. യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. 4ാം വർഷം പോകുമ്പോൾ 177 ക്രെഡിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യണം. 4ാം വർഷം 177 ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ കൂടെ യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി. ആൻഡ് ഓണേഴ്സ് വിത്ത് റിസർച്ച് ഈസ് എൻ ഓപ്ഷണൽ പാത്വേ. എല്ലാ കോളേജിലും ഓണേഴ്സ് വിത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം PG ഉള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് സർവകലാശാലയുടെ അനുവാദത്തിന് നോക്കി നിൽക്കാതെ ഈ ഓപ്ഷണൽ പാത്വേസിലും കുട്ടികളെ എൻറോൾ ചെയ്യും. ഓണേഴ്സ് വിത്ത് റിസർച്ച്, ദാറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്ഷണൽ പാത്വേ. അപ്പം ഡിഗ്രി ഉള്ള കോളേജുകൾക്ക് മാത്രമുള്ള കോളേജിൽ ഈ പാത്വേസ് നടക്കുമെന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആർ തിങ്കിങ് ഓൺ allowing colleges to experiment with honors with the research pathways provided they have got teachers with PhD degrees. ഇപ്പം നമ്മുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് 2 PhD ഉള്ള അധ്യാപകർ വേണം. അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകരുണ്ടെങ്കിലും UG ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കിട്ടാറില്ല, അൺഎയ്ഡഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കിട്ടാറില്ല. പക്ഷെ അൺഎയ്ഡഡിൻ്റെ ആ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മാറി. നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സർവകലാശാലയാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അവിടെ 9, 3, 12 കോളേജേ ഉള്ളൂ മൊത്തം ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ്. ബാക്കി മുഴുവൻ അൺഎയ്ഡഡ് കോളേജുകളാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെല്ലാം റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈവൻ ഇൻ അൺഎയ്ഡഡ് കോളേജസ്, ഇഫ് യു സാറ്റിസ്ഫൈ അക്കാഡമിക് ക്രെഡൻഷ്യൽസ്, there is going to be
റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. എം ജി സർവകലാശാലയെ അനുവദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എം ജി സർവകലാശാല പല അൺഎയ്ഡഡ് കോളേജിലും റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലോട്ട് റിസർച്ച് വരികയാണ്. ടീച്ചേഴ്സ്, if they have the right research credentials, they can offer this optional pathway called honors with research. 4 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് യു ജി സിയുടെ പി എച്ച് ഡി റെഗുലേഷൻ വന്നു, നേരിട്ട് പി എച്ച് ഡിക്ക് പോകാം. യു ജി സിയുടെ പുതിയ പി ജി റെഗുലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. 1 വർഷം കൊണ്ട് പി ജി എടുക്കാം. ഇഫ് യു complete 4 years, after 4 years you will have lateral entry for PG. 1 വർഷം കൊണ്ട് MA എടുക്കാം. If you complete only a 3-year degree program, you have to continue with the traditional pattern of 2-year PG. അപ്പം പി ജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെല്ലാം സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകരുടെ ആശങ്ക പി ജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ, ഈ പി ജി എല്ലാം നിന്നു പോകുന്നു. പി ജി നിന്ന് പോകല്ല, പി ജിയിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരും. only thing is that there is going to be lateral entry also. in the transitional period there may be some degree of confusion. ആദ്യത്തെ വർഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും 4 വർഷം ഡിഗ്രിക്ക് പോകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല, കാരണം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ an employment skill component is also added to our 4-year degree program. സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഈ സ്കിൽ പാർക്കുകൾ, അസാപ്പിന്റെ പോളിടെക്നിക്കിൽ. This is going to be a part of higher education also. ASAP is going to train our teachers with regard to skill requirement of our courses. സ്കിൽ കമ്പോണന്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് യു ജി സി പറയുന്നു. ഏതൊക്കെ സ്കില്ല് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ മലയാളം പഠിക്കുന്നവർക്ക്, ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഏത് സ്കില്ലാണ്? പല വിദേശ സർവകലാശാലയിലും ചില ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ഹൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, UK, the much sought after course is history, because they conduct history on a different plane. So you have several examples in the country, outside the country, where the skill component is integrated to the even to the traditional courses. നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതം എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സുകളിലും സ്കില്ലിന്റെ ഒരു കമ്പോണന്റ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അസാപ്പ് ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ഒരു ഏജൻസിയാണ്. അത് അക്രഡിറ്റിംഗ് ഏജൻസി ആയിട്ട് നാഷണൽ ലെവൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. എല്ലാ ജില്ലകളിലും അസാപ്പിന്റെ സ്കിൽ പാർക്കും. സോ ദേ ആർ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ദ polytechnic level or at the +2 level in a big way. They are going to introduce courses which may suit the purpose of higher education also. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവാരത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള സ്കിൽ കോഴ്സുകളും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So that in the new curriculum there are several chances. You have the foundation component, you have the new pathways, you have the skill component, you have the research component. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കോളേജിൽ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ദ ഓട്ടോണമി ടു പ്രപ്പോസ് ദ സിലബസ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കരിക്കുലമേ പറയാൻ പറ്റും. അതാണ് പുതിയ കൺസെപ്റ്റ്. സിലബസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അധ്യാപകരാണ്. വി ഹാവ് ദ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, ദ കോളേജ് ക്യാൻ പ്രപ്പോസ് സിലബി ഫോർ ദ വേരിയസ് പ്രോഗ്രാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്. ഇപ്പം മാന്നാനം KE കോളേജിലെ അധ്യാപകർക്ക് ഞങ്ങൾ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. യു ക്യാൻ പ്രപ്പോസ് ന്യൂ ഏരിയാസ് ഇൻ യുവർ സ്ട്രീം. ദാറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ ദ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ബാസ്ക്കറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസ്. ഇപ്പം BSc സൈക്കോളജിക്ക് 3 വർഷം കൊണ്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും. ഇക്കണോമിക്സിന്റെ കോഴ്സിന്റെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും. ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റം ഓൾസോ. നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡ്യൂളിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷ നടത്തുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ. ഇപ്പൊ ഇന്റേണൽ കമ്പോണന്റ് കൂടും. നൗ ദ ഡിസിഷൻ ഈസ് 70% വിൽ ബി ഇന്റേണൽ. പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്. നമ്മുടെ ക്രമേണ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. രവീന്ദ്രകുമാർ കമ്മിറ്റി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് 60-40 ആണ്.
To begin with, it will be 30-70 from the next academic year. So in the system, there is going to be major changes. What is required is changes the attitude of our teachers. You should have the skill, will and the skill of teaching your subject. At the same time, you should have the will to examine all this in association with your students, in association with your institution. You should have also the hill of knowledge. നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഈസ് സ്മാർട്ട് ടീച്ചേഴ്സ്, സ്മാർട്ട് പ്രൊഫസേഴ്സ്. ഒരേ സമയം പരമ്പരാഗത അധ്യാപകനും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകനായിട്ട് മാറണം. യു ഷുഡ് ബി ട്രഡീഷണൽ ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഷുഡ് ബി മോഡേൺ. മോഡേൺ ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ ചോസൺ ഫീൽഡ്. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയിൽ വന്ന മാറ്റം. ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി നമുക്കറിയാൻ വയ്യാതെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സഹായം തരണം. സോ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി, ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ മേജർ ഫാക്ടർ ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഡേയ്സ്. കാരണം പഴയ കാലം പോലല്ല, ഗുരുമുഖത്തു നിന്ന് വരുന്ന അറിവിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ആരും കാത്തു നിൽക്കില്ല. ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതോടെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോകും. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഈവൻ ഇൻ സയൻസ് സ്ട്രീം, ഇൻ ദ എയ്ഡഡ് സ്ട്രീം, ദർ ഈസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ വേക്കൻസി. നിലവിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പല കോളേജുകളിലും എയ്ഡഡ് സ്ട്രീമിൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേക്കൻസികളും. കാരണം ദേ ആർ സീക്കിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എൽസ്വെയർ. എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രം പോകുന്നവരല്ല, they require employment. So we are going to face big challenge. നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത കോളേജുകൾ മ്യൂസിയമായിട്ട് മാറാൻ പാടില്ല. യു ഹാവ് ടു റിഫോം അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ആ റിഫോം എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ കരിക്കുലർ റിഫോം. പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി നടപടികൾ എടുക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൗൺസിൽ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു assist and collaborate with the institutions and teachers. ഇപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് സൗജന്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം. കെ-ഫോൺ പദ്ധതി എല്ലാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സൗജന്യമായി നൽകി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഇത് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് പറയണം കെ-ഫോണിന്റെ കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ. ഇന്റർനെറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്. എല്ലാ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം മൂഡിൽ LMS, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പേസ്, സെർവർ സ്പേസ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സൗജന്യമായി നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ഡിജികോൺ. ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയുടെ സെർവർ സ്പേസിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം മൂഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെർവറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രീ ആയിട്ട്. 35 കോളേജുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കോളേജിലെ മുഴുവൻ അധ്യാപകരും മൂഡിൽ LMSന്റെ പരിശീലനം നടത്തണം. ആ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളേജ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഫ്രീ ആയി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലും ചേർന്ന് ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെർവർ സ്പേസിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യും. കൗൺസിലെ 3500 അധ്യാപകരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണ്. ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ്. അപ്പം ഡിജികോൺ is an example of the state providing free internet access. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സൗജന്യമായി നൽകുകയാണ്. മറ്റൊന്ന്, കോളേജ് അധ്യാപകർക്ക് റിസർച്ചിന് പഴയതുപോലെ UGC സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. ഇൻ കേരള വി ഹാവ് സെവറൽ സ്കീംസ് implemented by the state government, including the schemes in the Higher Education Council, Chief Minister's Navakerala Postdoctoral Fellowship. 500 പോസ്റ്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 77 എണ്ണം കൊടുത്തു. ഈ വർഷം 68 എണ്ണത്തിന് സെലക്ഷൻ നടത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സയൻസ് വിഷയങ്ങൾക്ക്
ഏതാണ്ട് 23 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും 2 വർഷം കൊണ്ട്. സെലക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം ഓരോ മാസവും 50,000, രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഓരോ മാസവും 1 ലക്ഷം രൂപ. 2 ലക്ഷം രൂപയാണ് സയൻസുകാരുടെ ഒരു വർഷത്തെ കണ്ടിൻജൻസി. സയൻസ് അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് 50,000 രൂപ കണ്ടിൻജൻസി. ഏതാണ്ട് 22 ലക്ഷം രൂപ വരെ സയൻസ് സ്ട്രീമിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് കിട്ടും. കോളേജ് അധ്യാപകർക്ക് പ്രത്യേകം അതിനകത്ത് സ്കീമുണ്ട്. ഏജിന്റെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, 35 വയസ്സ്. നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ ഇപ്പം പല അധ്യാപകരും ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നവകേരള പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. റീബിൽഡ് കേരള ടീമിൽ 10 നോളജ് ഡൊമൈനിലാണത്. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പോസ്റ്റ് ഡോക് സ്കീം ഇൻ ദ കൺട്രി. സംസ്ഥാനം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഡോക് പ്രോഗ്രാം. ദെൻ യു ഹാവ് ദ കൈരളി റിസർച്ച് അവാർഡ്. കൈരളി റിസർച്ച് അവാർഡ് ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ. 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് അധ്യാപകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, കൈരളി റിസർച്ച് അവാർഡ്. ദെൻ വി ഹാവ് അതർ സ്കീംസ്. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹെഡ് ഓഫ് കാൽനെറ്റ്, കേരള അക്കാഡമിക് ലൈബ്രറി നെറ്റ്വർക്ക്. കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിലെ ലൈബ്രറികളെല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ സെർച്ച് ഇന്റർഫേസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 141 ലൈബ്രറികൾക്ക് സിംഗിൾ സെർച്ച് ഇന്റർഫേസ് ആണ്. കേരളത്തിലെ 11 സർവകലാശാലകളുടെ 141 ലൈബ്രറികൾ നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ കിട്ടും. കൗൺസിലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അതിന്റെ പേരാണ് കാൽനെറ്റ്, കേരള അക്കാഡമിക് ലൈബ്രറി നെറ്റ്വർക്ക്. ഇന്ത്യയിൽ വേറൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളത് ഡെൽനെറ്റ് എന്ന് പറയും. ഡൽഹിയിലെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറികളെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. ആ ഡിജിറ്റൽ സെർച്ച് ഇന്റർഫേസിന്റെ പേരാണ് ഡെൽനെറ്റ്. ഇൻ കേരള വി ഹാവ് ദിസ് കാൽനെറ്റ്. യു ക്യാൻ ലൊക്കേറ്റ് യുവർ റിസോഴ്സസ്. നിങ്ങളുടെ ഏരിയ അനുസരിച്ചുള്ള റിസോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ലെൻഡിങ് പോളിസി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസോഴ്സ്. ആ സർവകലാശാലകളുടെ ലെൻഡിങ് പോളിസി അനുസരിച്ച് ആ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടുഡേ. Then there is another facility for encouraging research. It is called the e-journal consortium. ജേണലുകൾ ഇപ്പം ജേണലുകളാണ്. സർവകലാശാലകൾക്ക് നേരത്തെ സൗജന്യമായി UGC കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പം സൗജന്യമൊക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു. Now Kerala has created what is called the e-journal consortium. എൽസേവിയറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പബ്ലിഷറാണ്. എൽസേവിയറിന്റെ സയൻസ് ഡയറക്ടർ സ്കോപ്പസും സൗജന്യമായി നമ്മുടെ ഗവേഷകർക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് അത് വരുന്നത് സർവകലാശാലകളാണ്. 16 സർവകലാശാലകളും ഈ ജേണൽ കൺസോർഷ്യത്തിലെ മെമ്പേഴ്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിംബസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഡിജിറ്റൽ സെർച്ച് ഇന്റർഫേസ് റിസോഴ്സും. അങ്ങനെ 2 ജേണലുകൾ ഇന്ന് സൗജന്യമായി എല്ലാ ഗവേഷകർക്കും അധ്യാപകർക്കും നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിൽ നൽകുന്നു. Similarly, we have also what is called the online digital repository for learning resources. കോവിഡിന് സമയത്ത് നമ്മുടെ അധ്യാപകർ തന്നെ തന്ന ലെസൺസ് ഉണ്ട്, കൗൺസിലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ റിപ്പോസിറ്ററി ഫോർ ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്വയം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ NPTEL ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളം അതിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിലാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. അത് ഏത് ഓൺലൈനിൽ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാകണമെന്നില്ല. ഇപ്പം കേരളത്തിലെ അധ്യാപകർക്ക് തന്നെ ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സ്വയം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് റിസോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒത്തിരി അധ്യാപകർ നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിലെ അധ്യാപകർക്കും ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അവരുടെ ഒരു ഏരിയയിൽ. കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകർക്ക് ഇൻകം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ കൗൺസില് ഈ ഓൺലൈൻ റെപ്പോസിറ്ററി കൊണ്ടുവരിക. അതുകൊണ്ട് 2 ഗുണമാണ്. ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു.
അതേസമയം അധ്യാപകരുടെ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ റിസോഴ്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിന് പ്രത്യേക മാർഗമാണ്, അല്ലാതെ നമ്മൾ പേപ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. സോ ദിസ് ഈസ് എ വിൻ-വിൻ സിറ്റുവേഷൻ both for the teachers and the students. Only thing is you have to create the academic ambience, atmosphere in your college, in your department, and the state government within its limitation is providing all the help. Council is also doing the same thing. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പരിശീലന പരിപാടി നമ്മുടെ CMS കോളേജ് വെച്ച് നടക്കും. ഇതിൻ്റെ ഓരോ ആസ്പെക്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചും പാത്ത് വേസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ റെഗുലേഷൻസിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ എ ബിഗ് വേ. ആൻഡ് വി കണ്ടക്റ്റഡ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഫോർ ബോർഡർ സ്റ്റഡീസ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ കോളേജസ്, ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കണ്ടക്ട് ക്ലസ്റ്റർ ലെവൽ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ്. ഓരോ പ്രദേശത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനായിട്ടുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തുക. ദ സക്സസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകരുടെ പങ്കാളിത്തമാണ്. ഇത് CBCS മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ MG മേഖലയിൽ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തത് മുഴുവൻ അധ്യാപകരാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്രയും വിപുലമായ അധ്യാപക പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി കരിക്കുലം റിഫോം ഒരു പ്രദേശത്തും നടത്തുന്നില്ല. വെസ്റ്റ് ബംഗാളും തമിഴ്നാടും എല്ലാം ഈ വർഷം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ 4 ഇയർ തുടങ്ങുകയാണ്. ആക്ച്വലി ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് നോട്ട് ഓഫ് അവർ കരിക്കുലം റിപ്പോർട്ട്. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമ്മുടെ കേരളം തയ്യാറാക്കിയ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്കാണ് എല്ലാ സർവകലാശാലകൾക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്. We have conducted the necessary homework. ഇതിൻ്റെ ഗ്രഹപാഠം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മേഖലയിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. അധ്യാപകർക്ക് കൂടുതൽ പരിശീലനം വേണം. 2009-10 180 മീറ്റിങ്ങുകളാണ് കൗൺസിൽ നടത്തിയത്. അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. 1 വർഷം സമയം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. 2024 നമ്മുടെ UG ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസമാണ്. വി ഹാവ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടൈം. ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദീസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്, കൗൺസിലിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രധാന ഡോക്യുമെൻ്റ് ചാമേനൂർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, കരിക്കുലം റിഫോം. രണ്ടാമത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കരിക്കുലം റിഫോം കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് Suresh Das. It's on the council website. And you have the guidelines for foundation courses. That's also on the council website. And you have the model regulation. ഈ കരിക്കുലം നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് റെഗുലേഷൻസ്. ആ റെഗുലേഷൻ്റെ മാതൃകയും നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസൃതമായി സർവകലാശാലകൾ റെഗുലേഷൻസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ this is going to make a big impact. ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്നറിയില്ല. ഇത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല, there are several compelling other factors. There are social factors, there are economic factors, especially in Kottayam or Idukki or in Pathanamthitta district. The agriculture sector is facing the biggest crisis. Even well-to-do sections of society, they are not interested in sending their children to the neighboring college. പഴയ കാലത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ജീവിച്ച് പാലാ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു BSc or MSc എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. But the rubber industry prices, it has fallen. So they are sending their children abroad. പഴയ കാലത്തെ വൈകാരിക പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. 4 മണിയാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈനിൽ സംസാരിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ട്രമെൻഡസ് ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് എൽസ്വെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളുടെ എല്ലാവർക്കും സാധാരണക്കാർക്കറിയാം. നമ്മുടെ കോളേജിലെ പരമ്പരാഗത കോഴ്സിന് വേണ്ടിയൊന്നും അവർ കാത്തു നിൽക്കില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മറ്റ്
ലോകത്തിന് പല പ്രദേശങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന ചോയ്സ് അതിൻ്റെ പരിമിതമായ രീതിയിലെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ലഭ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഇവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്താവുന്നല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ബിഗ് ചലഞ്ച്. യു ഹാവ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, യു ഹാവ് ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് that is going to decide the future of higher education industry. And it is in this context the state government has constituted several committees. It is investing heavily. യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ പോകണം. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വലിയ മാറ്റമാണ്. ഇപ്പോൾ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി കയറി ചെല്ലുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പഴയ ഷെഡുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. 50 കോടിയുടെ ബിൽഡിംഗ് വരികയാണ് കിഫ്ബി. വലതുവശത്ത് അവരുടെ ഇന്നൊവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വലിയ ബിൽഡിംഗാണ്. കമ്പനികൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് 242 കോടി രൂപയുടെ ലാബാണ് വരുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് വാസ് അനൗൺസ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് 6 സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് എക്സലൻസ്. ഒരു സെന്ററിന് 30 കോടിയാണ്. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ളത് താണു പത്മനാഭൻ സെന്റർ ഫോർ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ളത് നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് നാനോ ടെക്നോളജി സെന്റർ. കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡെമൻഷ്യയുടെ സ്റ്റഡിയുടെ സെന്റർ. വൺ ഹെൽത്ത് പോളിസി കേരള വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. കണ്ണൂർ ഇരിട്ടിയിൽ ആയുർവേദ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ. സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ എ ബിഗ് വേ. ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഹെവിലി ആൻഡ് the second stage this should be reflected in our affiliated colleges. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ കോളേജുകളിലും പ്രതിഫലിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം കോളേജുകൾക്ക് അക്കാദമികമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചേഞ്ച്. ആരുടെയും ജോലി നഷ്ടപ്പെടില്ല, ജോലി കൂടും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജോലികളും കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും. നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ട് ചെയ്യും. പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രമേ കൗണ്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കോളേജിൽ അധ്യാപകരുടെ വർക്ക് ലോഡിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ. നിങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ, നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ലോഡിൻ്റെ ഭാഗമാകുകയാണ്. PG ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുള്ളവർക്ക് വർക്ക് ലോഡിൻ്റെ ഒരു ആശങ്കയെന്ന് ഇപ്പം തന്നെ അവിടെ വർക്ക് ലോഡ് ഇല്ല. സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ കുട്ടികൾ തന്നെ ഇല്ല പല കോളേജിലും. Nobody's salary is adversely affected. So this is going to strengthen the system in the coming days. ഇത് വരുന്ന ഒരു 3-4 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ലോഡ് വർദ്ധിക്കത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് എവറി വർക്ക് ലോഡ് റിക്വയർമെന്റ് വിൽ ബി ഓണേഡ്. അതാണ് ചരിത്രം. 2009-10 CBSE നടപ്പിലാക്കി. 2011 എയ്ഡഡ് കോളേജിൽ 1600 പുതിയ വേക്കൻസിയാണ്. 450 വേക്കൻസി MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി മേഖലയിൽ. ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ പുതിയ വേക്കൻസി 800. Only through creating an academic pressure that we can sustain the system. നമ്മൾ പഴയ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നിലനിൽക്കത്തില്ല. അക്കാദമികമായി നമ്മൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡുകൾക്ക് ആരെയും ചെവി തരുന്നത്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് എല്ലാ ജില്ലയിലും തുടങ്ങി ഗവൺമെന്റ്. എല്ലാ പൈസ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. It will take 5 or 6 years for the medical college to function normally. This is the system. This is the situation in Kerala. Resource scarce ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സമൂഹത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. പൈസ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് എല്ലാം തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന്. യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ നെസസറി അക്കാഡമിക് പ്രഷർ. 4 വർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കുന്നു. BA ഓണേഴ്സ് വിത്ത് റിസർച്ച് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ വേണം. യു ക്രിയേറ്റ് ദ കരിക്കുലം, യു ആക്ട് ഓൺ ദാറ്റ്. ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റ് ദ അക്കാഡമിക് പ്രഷർ ഫോർ സാങ്ഷനിങ് ന്യൂ പോസ്റ്റ്. എങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ കോളേജിന് റെക്കഗ്നിഷൻ ആകത്തുള്ളൂ. 4 വർഷം ബിരുദമില്ലാത്ത കോളേജുകളെ ഞാക്ക് അംഗീകരിക്കില്ല. ഞാക്കിൻ്റെ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വരുന്നു. ഇനി ഓൾ ഇന്ത്യ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവേയിൽ പുതിയ 10 ചോദ്യങ്ങൾ NEP-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, 4-year ഡിഗ്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിന് നമുക്ക് ഡിഫർ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഓൺ അക്കാഡമിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ബൈ UGC യു കനോട്ട് എസ്കേപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡിഗ്രികളുടെ തുല്യതയും അംഗീകാരവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. ആ ഒരു സ്ഥിതി
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് വി വെർ ഓൾവേസ് ഇൻ ദ ഫോർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് on the one hand engaging with national policy and implementing the same in our own way. ഒരേ സമയം ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടിനൊപ്പം നിൽക്കുകയും കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രഡീഷനാണ് നമ്മുടെ. ഇപ്പം 2000 വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നു, കേരളം അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ മോഡൽ 2 കോഴ്സുകൾ വരുന്നത്. So every stage we engage with national policy, but we have to accept the broad parameter. ബ്രോഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അതേസമയം സ്റ്റേറ്റിനും കോളേജിനും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നേറുക. So this is the scheme that is being discussed today in a very serious manner by the universities, by the government and by the college. I solicit the academic cooperation of the entire teachers in this endeavor. അധ്യാപകരുടെ വലിയൊരു പങ്കാളിത്തവും സഹകരണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്റമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. ഇത് പറയുന്നത് വി ഹാവ് പ്രോബ്ലംസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റൂ. CBCS വന്നു, നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചേഴ്സിനെ വെച്ച് CBCS നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ടീച്ചേഴ്സ് വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ലോഡ് 4 വർഷം കൂടുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഗവൺമെന്റ് വിൽ ഓണർ ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ന്യൂ പോസ്റ്റ്. So with these words I conclude. These are some of the points that we used to raise in our meetings with teachers. ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ചില പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഞാൻ ഉന്നയിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So we have a very good website of the council where you get all the documents. There are several schemes for teachers. There are several important documents for the teachers. Make use of these facilities. With these words I conclude. I thank the principal, Dr. Aisen, and other members of this faculty. Some of my colleagues in MG University is also here. They are now acting as faculty members. So I am very much thankful to all the teachers. With these words I conclude. Thank you.